नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं रुबीना अकमल एक अदना जी कनीज़ ते खातमा दीन इस्लाम ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਾ ਨੰਬਰ 16 ਦੀ ਸੂਰਤ ਮਰੀਮ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਔਰ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਦਤ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਤਰਜਮੇ ਔਰ ਤਸ਼ਰੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਦੀ ਸਾਦਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਸਹੀ ਫਹਿਮ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆਤ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸੂਰਾ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਾ ਨੰਬਰ 16 ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ 6 ਰਕੂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ 98 ਆਇਤ ਨੇ। ਸੂਰਤ ਮਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਕਰੀਆ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਬੁਢਾਪੇ ਔਰ ਪੀੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਲਾਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਰਤ ਯahya अलैहिस्सलाम ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਔਰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਰਾਤ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤਰਫੋਂ ਇਲਮ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਓ ਖੇਡੀਏ, ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਯahya अलैहिस्सलाम ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮਾ ਲਿਲ ਗਬੀ ਖੁਲਕਨਾ, ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਲਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਆਪ ਬੜੇ ਹੀ ਗਿਰਿਆਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਸਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਉਹ ਗਿਰਿਆਜ਼ਾਰੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਉੱਤੇ ਆਂਸੂਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਗਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ अलैहिस्सलाम ਬਿਨਤ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਐ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾਏਗਾ ਔਰ ਤੇਰੀ ਹੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਗੈਰ ਬਾਪ ਤੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सानू बुशारत भी दी है और वो अल्लाह ताला दे हाँ दी खास रूह सन और खास अल्लाह ताला दा कलमा सी और जिन्हों कुन फयकून दे नाल पैदा किया गया। बिल्कुल इस तरह ही मिसाल अल्लाह ताला ने कुरान पाक च हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दे दी है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम नू कुन फयकून दे नाल पैदा किया। उन्हां दी क्या मुद्दत 9 महीने सी किसी माँ दे पेट च, यकीनन नहीं। ते अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दी मिसाल अल्लाह ताला खुद आदम दी तरह देंदे ने ते फिर यह सानू समझ लेना चाहिए कि ईसा अलैहिस्सलाम जिहड़े ने ओह माँ दे पेट च 9 महीने नहीं रहे, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नहीं माँ दे पेट च 9 महीने रहे। अगर अल्लाह ताला किसी बशर दी तरह देंदा, किसी आम इंसान दी तरह देंदा ते फिर असी यकीन कर सकदे सी कि ओह भी अपनी माँ दे पेट च 9 महीने रहे ने। लेकिन यह सानू फहम जिहड़ा गौर करन दे नाल मिलदा है कि उन्हां दी मिसाल अल्लाह ताला ने आदम दी तरह दी कि जिस तरह मैं आदम नू पैदा किया बगैर वालदैन तो, इस तरह ही मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नू पैदा किया। जिस तरह अल्लाह ताला ने नाका ऊँटनी हज़रत सालिया दी ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਮੂਦ ਦੀ ਤਰਫ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਾੜ ਇਹਦੇ ਚ ਊਂਠਣੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਊਂਠਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਊਂਠਣੀ ਵੀ ਬਗੈਰ ਨਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਉਸ ਮੁੱਦਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਊਂਠਣੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਤ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਪਹਾੜ 'ਚੋਂ ਬਗੈਰ ਉਸ ਮੁੱਦਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਊਂਠਣੀ ਨਿਕਲੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਗੈਰ ਨਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ और फिर वो दुध देंदी सी बिल्कुल इस तरह ही जिस तरह बाकी ऊँटनियां देंदियां सन, लेकिन उहदी दुध दी मिकदार इन्नी ज़्यादा हुंदी सी कि पूरा शहर भर के डोल जिहड़ा सी ना वो लैके जांदा सी ते वो मुकदा नहीं सी। ते ये निशानियां ने, एक अल्लाह ताला दे मौजज़ात ने। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम नू देखो मौजज़ा दिता कि वो पत्थर दे उन्होंने अपना असा लाठी मारी तो उथों 12 चश्मे जारी हो गए। एक बंदे ने एक चश्मा जारी करना होवे तो कितनी मेहनत लगती है, तो 12 चश्मे। और इस तरह ही उस असा नू जो समंदर नील उत्ते मारिया ते उहदे च खुशकी दे रस्ते पैदा हो गए, समंदर दे विच खुशकी दे रस्ते पैदा हो गए और उहदे विच उन्हां दी उम्मत नू चला के पैदल चला के उन्हां दे घोड़ियां नू उन्हां दे साजो समान नू जिहड़ा ओह लैके उत्थों निकले फरौन तो ते ओह सारा कुछ उत्थों लंघिया। तो फिर जदों ओह आए
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰਸਤੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫੌਰਨ ਆਪਣੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰੌਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਚਸ਼ਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੌਜਜ਼ੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, 9 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ 9 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੌਮ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਵੀ ਬੜਾ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਘਰ 'ਚ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀ ਤਵੀਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਲਕ ਚਮਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪਲਕ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਲਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਲਕ ਚਮਕਣ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਨ ਫਯਕੂਨ ਦਾ ਕਲਮਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾ ਔਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਦਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਬਗੈਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਐਸਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਜੈਸੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਵੀਲ ਉਮਰ ਪਾਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਖਰਤ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ, ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਬੀਬੀ ਸਾਇਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬੀਬੀ ਹਾਜਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ 8-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਸਾਇਰਾ ਨੂੰ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 120 ਸਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਹਾਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਤੇ ਯਾਕੂਬ ਵੀ ਵੇਖੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਵੀਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮੂਦ ਔਰ ਮਦੀਨ ਵੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੁਐਬ ਅਲੀ ਇਸਲਾਮ ਨਾਪ ਤੋਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਦੀਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੁਐਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ੁਐਬ ਅਲੀ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਸਾ ਅਲੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮਾਮੂ ਸਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖਨੂ ਨਾਮ ਸੀ, ਔਰ ਨੂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸ਼ੀਸ ਬਿਨ ਆਦਮ ਅਲੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਦਰੀਸ ਅਲੀ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸੀਤਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਲਮ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਤਰਾਜ਼ੂ ਦੇ ਨਾਪ ਤੋਲ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਇਲਮੇ ਨਜੂਮ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਤਰਫ, ਆਪਣੇ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ, ਬੁਲੰਦ ਮਕਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਮ ਦੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਐਸੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਹੀ ਫਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਕਨੀਜ਼ ਔਰ ਖਾਦਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਲਮ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਲਮਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਅਦਨਾ ਤਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕਨੀਜ਼ ਔਰ ਖਾਤਮਾ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਫਹਿਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਫਹਿਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੂਰਤ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ हा या ऐन स्वाद जिक्रो रहमत रब्बे का अब्दहु ज़करिया इज़ नदा रब्बहु निदाअन खफिया क़ाला रब्बे इन्नी वहानल अज़्मु मिन्नी वश्तआल अर्रासु शैबम वलम अकुम बिदुआइका रब्बे शक़िया व इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई व कानत इम्रअती आक़िरन फ़हब ली मिन लदुनका वलिय्या यारिसुनी व यारिसु मिन आले याकूब वजअलहु रब्बे रज़िया। सूरत मरियम
अल्लाह दे नाम दे नाल शुरू ਜਿਹੜੀ बड़ा ही नहायत ही मेहरबान ते बहुत ही रहम करने वाला है। काफ हा या ऐन स्वाद इन्हां लफ्ज़ां दा मतलब अल्लाह ताला दे सिवा कोई नहीं जानदा, लेकिन बहुत गौर फिक्र अगर असी इन्हां तमाम अल्फाज दे विच ਜਿਹੜੇ कुरान दे विच बहुत ज़्यादा सूरतां दे विच आए ने तो सानू यह लगता है कि यह अल्फाज उत्थे अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किए ने जिथे किसी खास वाक़े की तरफ तवज्जो करवाना मकसूद होए। यानी जितों भी यह अल्फाज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किए ने उस तो बाद एक ऐसा वाक़या बयान किया है जिहदे उत्ते गौर करन दी दावत दी गई है कि इहदे उत्ते एक अहम गल है, इहदे उत्ते गौर व फिक्र करो ताकि हो सकता है कि तुसी अल्लाह ताला दी निशानियां वेख के उत्ते ईमान लैवो, उत्ते जहन्नम तो बच जावो। ए आप दे रब दी तरफों अपने बंदे ज़करिया दे उत्ते रहमत दा जिक्र है। देखो एक खास गल अल्लाह ताला ने बयान की है कि मैं अपने बंदे ज़करिया उत्ते रहमत दा जिक्र करना वा। जदों इन्हें अपने रब नूं नहायत आहिस्ता आवाज़ दे नाल पुकारिया, इस ज़करिया ने आख्या, ऐ मेरे रब, बेशक मेरियां हड्डियां बड़ियां ही कमज़ोर हो गईयां ने ते मेरा सिर बुढ़ापे दी सफेदी दे नाल भड़क उठिया है ते ऐ मेरे रब, मैं तेरे कोलों दुआ करके ते कदी भी महरूम नहीं रहा ते बेशक मैं अपने पिछे कराबतदारां कोलों डरना वा ते मेरी बीवी भी बां जा रही है, चुनाचे तू मैनू अपने कोल एक वारस अता कर जो मेरा वारस बने ते आले यकूब दा वारस बने ते ऐ मेरे रब तू इनू पसंदीदा बना। इत्थे अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम दी दुआ दा जिक्र कीता है और देखो एक अहम तरीन वाक़े दे जिक्र नाल सूरत नूं अल्लाह ताला ने शुरू कीता है कि उन्होंने दुआ की है कि रब सोनिया मैं तो बुढ़ा ही हो गया वां, मेरा सिर भी सारा चिट्टा है, मेरी बीवी भी बांझ है, लेकिन चूंकि तू मैनू नबी बनाया है ते मैं चाहना वा कि मेरे मरन तो बाद मेरे एक बच्चे होंदे ते ओह मेरे इस मिशन नूं लैके ते इस नबूवत दे कम नूं लैके अगे चलदे ते तू ते जो चाहना कर सकना है, तेरे दीन दा काम है, तेरा काम है ते तू अपने काम लई ए अल्लाह तू मेरे हाल ते फजल कर दे ते तू ते सब कुछ ही कर सकना है, तू ते सुखियां पत्तियां नू हरा कर देना है ते अल्लाह तू मैनू कोई बच्चे अता कर कि जेड़ा मेरे बादों मेरे दीन दा काम, तेरे दीन दा काम कर सकन। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिय्या क़ाला रब्बी अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन व कानत इम्रअती आक़िरन व क़द बलग़तु मिनल किबरि अतिय्या क़ाला कज़ालिका क़ाला रब्बुका हुवा अलय्या हय्यनुन व क़द ख़लक़तुका मिन क़ब्लु व लम तकु शय्या क़ाला रब्बिजअल ली आया क़ाला आयातुका अल्ला तुकल्लिमन नासा सलासा लयालिन सविय्या। जेड़ा मेरा वारस बने ते आले यकूब दा वारस बने ते मेरे रब तू इनू अपना पसंदीदा बना। अल्लाह ने फरमाया, ऐ ज़करिया, बेशक असी तेनू एक मुंडे दी बुशारत दिने आ, इहदा नाम याह्या है ते असी इस तो पहले इहदे नाम दा कोई नहीं बनाया। इस ज़करिया ने आख्या, ऐ मेरे रब, मेरे कोल मुंडा किद्दां होएगा जबकि मेरी बीवी ते बांझ आए ते मैं बुढ़ापे दी आखिरी हद नू छू चुकिया वां। ते फरिश्ते ने आख्या, ऐसा ही होएगा। तेरे रब ने फरमाया, ते मेरे उत्ते बड़ा ही आसान है ते मैं इस पहले तेनू पैदा कीता सी जदों तू कुछ भी नहीं सी। ते ज़करिया ने आख्या, ऐ मेरे रब, मेरे वास्ते ते कोई निशानी ठहरा। फरमाया, तेरी निशानी ऐ वे कि तू तंदरुस्त होने दे बावजूद 3 दिन ते 3 रातां लोकां नाल कलाम नहीं कर सकेगा। फखरजा अला कौमिही मिनल महराबे फअौहा इलैहिम अन सब्बिहु बुक्रतम व अशिया यहया खुज़िल किताबा बिक़ुव्वा व आतैनाहुल हुक्मा सबिय्या व हनानम मिन लदुन्ना व ज़काता व काना तक़िय्या व बरम बिवालिदैहि व लम यकुम जब्बारन असिया व सलामुन अलैहि यौमा वुलिदा यौमा यमूतो व यौमा युबअसु हय्या। चुनाचे ओ हुजरे तो निकल के अपने कौम दी तरफ आए ते इन्हां नू इशारा कीता कि तुसी सुबह शाम तस्बीह बयान करो। अल्लाह ने फरमाया, ऐ याह्या, किताब नू कुव्वत नाल फड़ लै ते असी इनू बचपन तो ही हुक्म करना सिखा दिता और अपनी तरफों शफकत ते पाकीज़गी दिती ते ओ नहायत ही मुतक्की सी और अपने वालदैन नाल नेकी करन वाला सी और ओ सरकश ते नाफरमान औलाद नहीं सी। और इहदे उत्ते सलाम है जिस दिन वो पैदा होया और जिस दिन वो मरेगा और जिस दिन वो दोबारा जिंदा करके उठाया जाएगा। वस्कुर फिल किताबे मरियमा इज़म तबज़त मिन आहलिहा मकानन शरक़िया फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबन फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सला लहा बशरन सविया
कालत इन्नी आऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुंता तक़िया काला इन्नमा अना रसूलो रब्बिके लिअहबा लके गुलामन ज़किया कालत अन्ना यकूनु ली गुलामम वलम यमससनी बशरुम वलम अको बग़िया। और इस किताब दे विच मरियम अलैहिस्सलाम दा भी जिक्र करो जिदों ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮਸ਼ਰਕੀ ਜਾਨਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਰਫ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਾਮਲ ਆਦਮੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਮਰੀਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਪਨਾਹ ਮੰਗਨੀ ਆ ਅਗਰ ਤੂੰ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਯਕੀਨਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆ ताकि तेनू हुक्मे इलाही दे नाल एक नहायत पाकीज़ा लड़का अता करा। उन्हें आख्या मेरे लिए लड़का किस तरह हो सकता है जबकि मैनू ते किसी बशर ने किसी इंसान ने छुया ही नहीं और ना ही मैं कोई बदकार हाँ। काला कज़ालिके काला रब्बुके हुवा अलैया हय्यनुम वलिनजअलहु आयतन लिन्नासि व रहमतम मिन्ना व काना अम्रम मक़ज़िया व हमालतहु फ़तबज़त बिही मकानन क़सिया फ़अजा अहल मखासो इला जिज़इन नखलते कालत या लैतनी मित्तो क़ब्ल हाज़ा व कुन्तो नस्यम मनसिया फ़नादहा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी क़द जअला रब्बुके तहतके सरिया वहुज़्ज़ी इलैके बिजिज़इन नखलते तो साकित अलैके रोताबन जनिया। इस फरिश्ते ने आख्या इसे तरह होएगा तेरे रब ने क्या है कि ओ मेरे उत्ते बड़ा ही आसान है ताकि असी इन्हां लोकां लई उन्होंने निशानी ते अपनी तरफों रहमत बनाइए और ए अमर तयशुदा है। बिलाखर ओ इहदे नाल हामला हो गई ते इस हमल नूं लैके दूर दी एक जगह ते अलग जा बैठी। फिर दर्दे ज़ा इनू खजूर दे एक तने दे कोल लैके आ गया ते ओ बोली ए काश मैं इस तो पहले मर जांदी और भुली भुलाई हुंदी। फिर इस फरिश्ते ने इनू उस इलाके दे थल्लों दी आवाज़ दिती कि गम ना खा तेरे रब ने तेरे उत्ते इस इलाके दे थल्लों एक चश्मा जारी कर दिता है ते तू खजूर दा तना अपनी तरफ हला ते तेरे उत्ते ताज़ा पक्की होइयां खजूरां ओ गिरावेगा। मोहतरम नाज़रीन इहदे विच मरियम अलैहिस्सलाम जिस मरियम अलैहिस्सलाम दा जिक्र साडे इस कुरान दे विच मुसलमानां दे कुरान दे विच ओहदे विच हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम दे उत्ते 3 औकात दा जिक्र है और 3 औकात दे विच ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दी पैदाइश दा जिक्र है। एक दिन दे पहले जड़ा वक्त है उत्थे असीं देखने आ कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम दे कोल एक फरिश्ता आंदा है ते उन्हां नूं आखदा है कि तुसी मशरक दी तरफ यानी हुक्म देंदा है कि तुसी मशरकी जानब एक जगह ते तुसी खानदान तो दूर चली जाओ। जिदों ओ अपने खानदान तो दूर चलियां जांदियां ने ते एक पर्दा तान लैंदियां ने ते फिर ओ रूह जेड़ी ओ फरिश्ता है ओ एक आदमी दे रूप दे विच उन्हां कोल आंदा है। फिर जिदों ओ आदमी दे रूप दे विच उन्हां कोल आंदा है ते यकीनन ओ उत्थे अपने खानदान तो अलग खड़े ने तो ओ उन्हां कोल रहमान दी पनाह मंगदे ने कि अगर तू डरन वाला है ते मैं तेनू आखनी आ कि मैं कोई बुरी औरत नहीं ते तू यानी इत्थे ओ डर गईयां कहनियां कि मैं किस तरह है सब कुछ जेड़ा है मेरे नाल हो रहा है मैं इनू बर्दाश्त कर सकनी हाँ। ते उन्होंने आख्या कि मैं तेरे कोलों रहमान दी पनाह मंगनी हाँ अगर तू भी डरन वाला है। तो फिर फरिश्ता आखदा है कि मैं तेरे रब दा भेजा होया वां ताकि तेनू हुक्मे इलाही नाल नहायत पाकीज़ा लड़का अता करा। यानी असी देखने आ कि ओ ए पर्दे दे विच सब कुछ खिताब हो रहा है। ते फिर वो आखदियां ने कि मेरे हाँ लड़का किस तरह हो सकता है मैं ते बदकार नहीं ते ना ही मैनू किसी बशर ने छुआ है। तो फिर उस फरिश्ते ने आख्या कि ए अल्लाह ताला उत्ते बड़ा आसान है और ए अमर तयशुदा है यानी ए काम हो गया है। उन्होंने कुछ रवायात दे विच कि फरिश्ते ने उन्हां दे गरीबां दे विच दम कीता, कुछ कहंदे ने फूक मारी, कुछ कहंदे ने उन्हां नूं कुछ कलमे उन्हां वल भेजे। और इस तो पहले यकीनन असी अगे जाके पढ़ांगे कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम दे कोल जन्नत तो फल आंदे सन जेड़े ओ खांदे सन ते यकीनन अल्लाह ताला उन्हां नूं इस काम लई तैयार कर रहा सी। उन्हां फलां दे विच अल्लाह ताला ने की खासियत रखी सी कि यकीनन ओ साडे जेड़े दुनियावी फल ने इन्हां दी खासियत ते यकीनन वर्गी ओ नहीं होएगी। इस ज़मीन दे फल ते जन्नत दे फलां दे जेड़े अज्जा ने और जेड़ी उन्हां दे अंदर ताकत है और खासियत है और असरात ने ओ यकीनन एक जैसे नहीं हो सकते। ते अल्लाह ताला उन्हां दे जिस्म नूं
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਸੇ ਖਾਨੇ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਯਕੀਨਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਛੁਇਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬਦਕਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੇਬਾਂ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਬਿਹਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਆਖਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਮਲਾ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਮਲਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਹਮਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਲੱਗ ਜਾ ਬੈਠੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਕਤ ਦਾ ਸ਼ਾਇਬਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਤਦਰੀਜ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਹਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਔਰਤ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਰਹਲ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਮਲਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਹਮਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਲੱਗ ਬੈਠ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਜ਼ਹਿ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਜ਼ਹਿ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਖੌਫ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਰੀਮ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਨਦਾਨ ਕੋਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਮ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਔਰ ਖਜੂਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਗਿਰਨ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਸ਼ਮਾ ਫੌਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਔਰ ਖਜੂਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਖਜੂਰਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੀਆਂ ਆਇਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سُوءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغْيًا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਚੁਨਾਚਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਖਾ ਔਰ ਪੀ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਰੱਖ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖ ਦਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਐ ਮਰੀਮ ਯਕੀਨਨ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਬੁਰਾ ਸੀ ਔਰ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬਦਕਾਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਕੋਲ ਜਾਏਂਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਚੁੱਪ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਚੁੱਪ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਕਰੀਆ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਚੁੱਪ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋ, ਆਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਤੇ ਆਖ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਗਰ ਉਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਆਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਬੁਰਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬਦਕਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਾਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਰਵਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਤੂੰ ਐਸੀ ਔਰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ
ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਾਜ਼ਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੋਲ ਉੱਠਿਆ, ਬਿਲਾ ਸ਼ੁਬਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਬੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਜਅਲਨੀ ਮੁਬਾਰਕਨ ਆਇਨਾ ਮਾ ਕੁੰਤੋ व औसानी बिस्सलाते वज़्ज़काते मा दुम्तु हय्या व बर्रम बिवालिदती व लम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु यौमा उबअसु हय्या ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम क़ौलुल हक़्क़ि अल्लज़ी फ़ीहि यमतरून मा काना लिल्लाहि अन यत्तख़िज़ मिन वलदिन सुब्हानहु इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। और इन्हें मैनू बरकत वाला बनाया है, जिथे भी मैं होवांगा, और मैनू नमाज ते ज़कात दी पाबंदी दा हुक्म दिता है ते जब तक मैं जिंदा रवां, और अपनी वालदा दे नाल नेकी करन वाला बनाया है, और इन्हें मैनू सरकश ते बदबख्त नहीं बनाया। ते सलाम है मेरे उत्ते जिस दिन मैं पैदा होया वां, और जिस दिन मैं मरांगा, और जिस दिन मैं जिंदा करके चुकिया जावांगा। ऐ वे ईसा इब्ने मरियम, इहो ए हक दी गल ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਔਲਾਦ ਬਣਾਏ, ਔਰ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇਹੋ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਮਰੀਮ ਮੁਕੱਦਸਾ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਈਬਲ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਜ਼ਿਆ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੇਖਨੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੇਖਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਆਇਤ ਕੁਰਾਨ ਇਲਾਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬ ਨਸਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਯੂਸਫ ਨਜਾਰ ਨਾਮੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਸ ਮਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਔਰ ਜਿਸ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਤੇ ਬਸ ਇਹੋ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਲਿਆ ਦੀ ਊਠਣੀ ਲਈ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਊਠਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਊਠਣੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਬਸ਼ਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਦਮ ਅਲੀ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਹਵਾ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਕੁਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਹਾਮੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਹਜ਼ਰਤ ਹਵਾ ਅਲੀ ਇਸਲਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪਸਲੀ ਚੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਵੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਬੋਲਣ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਵੱਡੇ ਹੋਣ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕੁਨ ਫਯਕੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਮਰਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਮਲ ਮਰਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਕਾਮਲ ਮਰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਲ ਮਰਦ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਿਤੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਜਵਾਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਲ ਮਰਦ ਬਣ ਗਿਆ? ਯਕੀਨਨ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਇਹੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕੁਨ ਫਯਕੂਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਮਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਿਰਫ ਦੇਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਂਝ ਔਰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਮਕਚਾ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਬਾਂਝ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ
ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਰਸਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਓਗੇ ਬਾਹਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਟਿੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕੋਈ ਮਖਲੂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਫਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਮਨੀਨ ਨੇ ਉਹ ਨੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਗੇ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਗੇ ਔਰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਲਮਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮੁੱਦਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਊਂਠਣੀ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਹਵਾ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦਤ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੁਨ ਫਯਕੂਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਰੀਨ ਹੈ, ਔਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਦਕ ਅੱਲਾਹੁਲ ਅਜ਼ੀਮ।